салом бинандагони азиз, закӣ ва ҳушманди телевизиони Баҳористон. Пешниҳоди шумост силсила барномаи суҳбати рӯз. мавзӯе ки мо дар барномаи имрӯза интихоб кардаем, ин эҳёи ҷашни сада дар замони соҳибистиқлолии мамлакат аст. бо садоқатмандӣ имрӯз дар студия моро ҳамроҳӣ мекунанд муаллими муҳтарам Давлатҷон Комилзода, академики Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. хуш омадед. ташаккур ки даъвати моро қабул кардед ва интизор меравад ки як суҳбати хоса атрофи ин ҷашни милливу мардумии миллати тоҷик анҷом дода бошед. хуб, мехостам суҳбатро аз ҳамин мафҳум оғоз кунем ки сада омад ки туро мужда диҳад аз Наврӯз. руҷӯе кунед вобаста ба ин ҷашни бостонӣ. аз сарчашмаҳои адабии таърихӣ асарҳои Фирдавсӣ, Берунӣ, Фаррухӣ, Унсурӣ, Низомӣ ва дигар олиму шоирон бармеояд ки сада ин яке аз ҷашнҳои таърихии бостонии мардуми ороё аст. аҷдодони мо вобаста ба тағйирёбии қонунiyatҳои кайҳонӣ, иқлим дар 4 фасли сол 4 ҷашнҳоро офариданд ки онҳо бисёр моҳияти баланди иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дорад. наврӯз дар айёми баробаршавии шабу рӯз аввали баҳор таҷлил мегардад ки он ба замину хок вобаста аст. тиргон ҳангоми тобистон вақте ки аз ҳама дарозтарин рӯз, кӯтоҳтарин шаб буда, он ба об ва расиши ғалла вобаста аст. меҳргон боз тирамоҳ ҳангоми баробаршавии шабу рӯз ба ҳосили маҳсулот вобаста аст. сада бошад баъди коҳиш ёфтани сардиҳои зимистон, баъди чилаи калон таълил мегардад. ба оташ ва равшанӣ вобаста аст. воқеан ҳам дуруст қайд кардед ки ин 4 ҷашн рамзӣ аст ва яке дигареро пайваст мекунад. оиди пайдоиши ҷашни сада дар сарчашмаҳои адабию таърихӣ фикру андешаҳои гуногун ҳастанд. акнун дар сарчашма оварда шудааст ки сада ба рақми 100 вобастагӣ дошта, он баъди 100 рӯзи оғози зимистон, 50 рӯз шабу рӯз пеш аз Наврӯз, ҳамчун муждаи Наврӯз ва 100 рӯз ба дарави ғалла гузаронда мешавад. аммо Фирдавсии бузург дар асари бисёр бузург шоҳнома қайд кардааст ки ҷашни сада ба эҷоди кашфи оташ вобаста шудааст. барои ин ки оташ яке аз унсурҳои ҳаётофар дар радифи ҳаво, хоб, хок мебошад. бинобар ин моҳияту асосии он ин равшанӣ, нур, меҳр ва арзгузорӣ ба рӯшанист. бинобар ҳамин ҷашни садаро дар Тоҷикистон ва дар тамоми мамлакатҳои Шарқ аз афрӯхтани гулшанҳои хурду калон оташ сар мекунанд ва дар гирди атрофи ин оташ мардум ҷамъ омада бо рақсу суруд, шеърхонӣ, гузарондани чорабиноии фарҳангию варзишӣ мегузаронанд. акнун ки гуфтем ки рамзи асосии ҷашни сада оташ бошаду бо гулхан афрохтан, масалан ин ҷашнро мо тантана кунем, мехостем акнун шумо вобаста ба эҳёи сада дар замони истиқлол гуфта бошед ки шуруъ аз соли 2018 ҳамакнун дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври васеъ таҷлил карда мешавад. хурсандиовар аст ки бо иқдоми фарҳангдӯстона, хиратмандонаи пешвои миллат президенти мо муҳтарам Эмомали Раҳмон, ҳамаи ҷашнҳои мардумии мо аз нав эҳё гаштанд. чхеле ки аз таърих медонем, онҳо аз байн рафта буданд. ин ҷашнҳо дар арсаи шоҳон, яъне давлатию мардумӣ мегузаронданд. лекин хушбахтона
این جشن مردمی شده آن را احیا کردن و تا زمان ما آوردن به ما میراث گذاشتن. برقرار شدن آن برای معرفی فرهنگ ما، رسم آیین‌های ما به جهانیان این بسیار موقعیت کلان دارد. سال 2023 با باز پیشنهاد جناب عالی ما پرزیدنت ما به فهرست غیر مادی یونسکو وارد کرده شد که این افتخار هر یک تاجیکستانیان می باشد. خدمت‌های بی‌سابقه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت جهانی کردن جشن‌های ما که همکنون خصوصیت جشن‌های ملی و مردمی و جهانی شده رو میگیرن نظررس است و چنانه که قید کردید با پیشنهاد کردن که سال 2023 این جشن ملی ما، این جشن مردمی ما جهانی شده اعتراف کرده شود و سنت‌های جشن سده همکنون برای تمام مردمان عالم آشنا کرده شود. می‌خواستیم وابسته به سنت و عنعنه‌های این جشن بگویید شما. البته این جشن‌های ملی ما هر یک آن به خود خاص سنت، رسم و آیین‌ها دارد. برای همین تا زمان ما رسیده آمده است. یکی از رسم و آیین‌های جشن سده در آن است که هنگام فرارسی جشن سده مردم گلخان‌های خرد و کلان در می‌گرانند، در اطراف آن رقص و بازی شادی کرده می‌گذرانند و علاو پرک می‌کنند که همون کسل‌های بدبودی انسان ریزد و گرمی روشنی علاوه به آنها رسد. اکنون البته همه جشن‌های ما جشن‌های مردمی هستند، همه خرد و کلان اشتراک می‌کنند، لیکن آن بیشتر به کشاورزان وابسته است. هر یک جشن ملی ما این بیدار کردن، خاطر رسان کردن کشاورزان که آنها کارهای موسمی خود را اجرا کنند. هنگام فرارسی جشن سده مردم باید با کشت بهاری نوروز تیاری بینند. یعنی چی باید کنند؟ دیخانان تخمای خشک‌ها را باید جمع کنند، زمین را شدگار کرده، نوری انداخته، یخاب مانده برای کشت تیار کنند. در باغات‌ها باشد کارهای شاخه بری، به شکل دراری، مبارزه با کسلی‌ها را عملی کنند. چاره‌داران نیز در این وقت از بس که زمستان است خوراک غذای چاره را بهتر کنند، محصولات آنها را بلند کنند و با گرفتن نسل سالم گوسفندان همه طرفه چاره بینایی زو وترنری را گذرانند. در همان وقت این جشن ها چخیل که جناب عالی قید میکنند جشن برای جشن نیست. جشن این با دستاوردهای معین استقبال گرفتن آن، با شکوه شهامت گذراندن آن و گرفتن نقشه ها برای آینده چی باید کنیم که مثلا سایه کشاورزی چی باید کنیم که ما حاصل زیاد کنیم، محصولات زیاد کنیم، تامین امنیت غذایی را تامین کنیم. این مقصد همه جشن ها به این وابسته، یعنی برای بهتر کردن سطح زندگی مردم روانه کرده شده. بله واقعا هم این گونه است که مقصد تنها یک جشن گرفتن است. پس این جشن گرفتن های ما معرفی جشن های ملی و مردمی ملت تاجیک است. پس این جشن گرفتن ما چنانه که شما ذکر کردید آمادگی دهقانان برای فراوانی محصولات در خاندان ملت تاجیک است. پس این جشن ها گذشته از این آموختنی یا که زنده نگاه داشتنی همین صحنه‌های تاریخی برای نسل آینده ساز کشور است. بله، کشاورزان مملکت ما این جشن سده را با یک دستاوردهای بلند استقبال گرفته ایستادند. در پیام امسال پرزیدنت این را کشاورزان ما محصولات غذایی زیاد کردند، بازار استعمال را تامین کردند و پرزیدنت ما به همه کشاورزان، متخصصان، عالمان ساحه میدانداری بیان کرده و من باوری دارم که البته
جشن صده سال گذشته با قدم های نیک وارد شده بود. این سال هم این جشن برای بهتر کردن فعالیت کشاورزان و مردم تاجیک هدایت میکند و ما باز هم به دستاوردهای نیک صاحب خواهیم شد. بله، ما باوری داریم که عالمان و دانشمندان ما، دهقانان ما و تمام مردم شرفمند تاجیکستان جشن‌های ملی و مردمی و جهانی شده از جمله که در پیشروی ما صده می‌ایستد تجلیل میکنند با یک شکوه شامت. میخواستیم وابسته به جنبه‌های عبرت آموز بودن جشن صده برای نسل آینده، برای کودکان و نوجوانان جوانان شما گفته باشید. بهترین اگر پیش از این من گفتن هستم که هر یک جشن با خودش خاص خون دارد. خون جشنی صده اصلا از طعام‌های میجازشون گرم همانند آش پلو، قروتاب، دلده و دیگرها، از شیرینی‌های ملی، قندلات و حلوای دیگر چیزها و خشک میوه‌ها اصلا آرا داده می شود. یعنی جشن صده به همین که ما مردم ما که من آش پلوی ما در یونسکو قید گردیده است، با همین وسیله ما میتوانیم نه اینکه جشن خود را، همین هنرمندان خود را به دنیا معرفی کنیم، طعام‌های خود را معرفی. برای همین این ماهیت این جشن صده به نورسان جوانان در آن است که آنها باید ارج گذارند به جشن‌های ملی ما، افتخار کنند که ما تاجیک‌ها تمدن آفر هستیم، تاریخی بسیار ساله داریم و هر یک جشن ما برای دیگر ملت‌ها عبرت میباشند و دیگر مردم حاضر از ما عبرت گرفته این جشن را در وطن‌های خود برقرار کرده ایستادند. یعنی جوانان حاضر ما با میnnت‌داری میکنیم بعد پرزیدنت ما که من شاهنامه را به هر یک عائله دادن. جوانان از شاهنامه تاریخ جشن صده را آموزند، ماهیت آن را آموزند، برای چی آن آفریده شده است، چی به مردم میتیاب، برای چی مردم این هزار ساله ها آن را جشن میگیرند و ارج میگذارند. این را باید جوانان آموزند. وقتی که جوانان این را میآموزند انواع بسیار چیزهای عبرت آموز را به خود کشف میکنند و البته هر یک تاجیک افتخار میکند که ما این خیلی جشن ها داریم. برای همین البته آموختن نه اینکه شاهنامه، در بالا ما چندین اثرهای نامبر کردیم که هستند آید جشن‌های ما، مخصوصا جشن صده و را آموخته، البته برای بهبودی حیات خود، دانش خود، پیشروی خود کارهای نظررس را که خودشون میتوانند انجام دهند. اثرهای عالمان دانشمندان ما گواهی آن است که جشن‌های ما تاریخ دورادور دارند. و باید که چنانه که ذکر کردید در صورت آموختن مثلا همین جشن‌ها با استفاده از اثرهای عالمان و دانشمندان ما، چون نمونه عالیش این شاهنامه، و با برگزار کردن و اشتراک کردن و تشکیل کردن جشن‌های صده، نوروز، تیرگان، مهرگان در جمهوری تاجیکستان، من گمان میکنم که نسل آینده سازی ما که نورسان و جوانان هستند میآموزند، میبینند، از نزدیک میبینند، چنانه که گفتید کشف میکنند و در آینده نگاه دارنده جشن‌های ملت تاجیک میگردند. ماهیت همین جشن رو به نظر گرفته با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان دستور پرزیدنت همه سال همه جشن این چنین جشن صده با راهبری وزارت کشاورزی در همه دهه ها، منطقه ها، ناحیه ها، ولایت ها با شکوه و شهامت میگذرد و در جنبست در دوشنبه در پایتخت عزیزمان اون جنبست میگردد. در آنجا نماینده همه ناحیه ها و ولایت ها اشتراک میکنند با دستاوردهای خود، رسم و آیین‌های خود، کشاورزان، هنرمندان و در جنبست از جانب وزارت کشاورزی افتخارنامه ها، سپاسنامه، تحفه ها داده می شود به همه اون مؤسسه ها، شخصان علاوه که به دستاوردها نظررس صاحب شدند. این البته برای پیشروی صاحب بسیار اقدام نیک می باشد و در اینجا متخصصان جمع شده تجربه خود را می آموزند
باید دیگه یاری میرسانند. در این جشن‌ها یک کنجای تفسیتی علومان برقرار میشد که هر یک کشاورز میتواند آنجا دستور توصیه‌نامه را گیرد برای پیشبرد کار خود. البته این جشن‌ها من میخوام یک خاصیت بزرگ خود را دارد. این جشن مردمی است. هر یک نورس و هر یک جوان، هر یک شهروند تاجیکستان باید فعال باشد، اشتراک کند. در اینجا مهمانان خارجی بسیار اشتراک میکنند. با آنها صحبت کردم، معرفی فرهنگ خود را انجام دهند. هر عمل، هر کار، هر فعالیت نتیجه گیری کرده می شود و این نتیجه گرفتن ها باز هم انسان را روح بلند میکند. به مانند آنی که شما گفتید که اکنون در جمهوری تاجیکستان جشن سده از محل، از دهه آغاز می‌یابد تا به سطح جمهوریوی با شکوه تجلیل کرده می شود. اکنون که پیشنهاد کرده شد این جشن پرشکوه ملت تاجیک به یونسکو، به فرهنگ غیر مادی، میخواستیم اکنون گفته باشد که مسئولیت عالمان و دانشمندان در این سمت باز چی است؟ عالمان اکادمی علمای کشاورزی تاجیکستان با استقبال این جشن با یک دستاورد خود آمدند. در دوام سال 4 نوع سرخاص زراعت‌های کشاورزی را آفریده منتخب کردند. آنها در میدان‌های وسیع جمهوری کش کرده می‌شوند. برای بلند برداشتن حاصلناکی، زیاد شدن استحصال مواد غذایی مساعدت کرده شدند. اینچنین 7 نوها را آفریده به کمیسیون نوسنجی سپردند که آنها نیز در آینده منتخب گرده حصه خود را در رشد ساحه می‌گذارند. چاره‌دانان باشد در راهبری عالمان اکادمی 7 ذات و تیپ‌های چاره را آفریده سرمحصول به تغییریابی اقلیم پیشنهاد کردند و برای زیاد کردن سرشمار آنها امروز تحقیقات‌های مقصدناک سلکسیونی رفته ایستاده است. اینچنین از طرف مؤسسه‌های عالمان اکادمی زیاده 2000 تن تخم‌های خوش‌صفت زراعت‌های کشاورزی استحصال گردیده دسترسی خواجگی داران، خواجگی دهقانی انفرادی گردانده شد که البته با پیشروی ساحه مساعدت می‌کند. اینچنین در آزمایشگاه‌های اکادمی زیاد از 1.5 میلیون وایه واکسن و داروهای وترینری استحصال کرده دسترسی چاره‌داران گردید که آن برای پیشگیری کسلات، کم شدن تلفات چاره‌ها مساعدت می‌کند. تمنا دارم که گرمی و روشنی نور جشن، همه آتش جشن سده بگذار به هر یک خاندان تاجیک گرمی بیارد، روشنی بیارد. با مقصد عملی شوی نیت‌های نیک به صحبت امروزه نکته می‌گذاریم و بینندگان عزیز امروز در برنامه صحبت روز اشتراک کردند دولت جان کاملزاده، اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان و صحبت ما اطراف احیای جشن سده در زمان صاحب استقلالی مملکت صورت گرفت. خیرتان نزدیکترین دیدار، سعادتمند باشید.